सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आयुनी सैभं गुर प्रसाद ज्ञान जन गुरु दिया अज्ञान दी विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तुम करा है तेहा हो करी वख्यान दासन दास कह जन नानक जेहा तुम करा है तेहा हो करी वख्यान सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी महला दूजा मंत्री होई अठूहिया नागी लगे जाए अपन हथी अपने दे कुचाया पिलाए मंत्री हुए अठूहिया नागी लगे जाए अपन हथी अपने दे कुचाया पिलाए हुक्म पिया तुर खसम का अति हूँ तका खाए गुरमुख स्यो मन मुख अड़ाई डूबे हक ने आए दोहा सिरिया आपी खसम दोहा सिरिया आपी खसम विखै कर व्योपाय नानक वै जानिए सब किछ दिसै रजाए दोहा सिरिया आपी खसम विखै कर व्योपाय नानक एवै जानिए सब किछ दिसै रजाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। छतर चौर तख्त मालक दसवें पातशाही के स्वरूप हाजरा हजूर याहरा हजूर जुगो जोगिया कल आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र दरबार विखे सुभायमान गुरु रूप गुरु स्वरूप सत संगी जनों भाई वड भागे हो धनता दे योग हो। अज का जो विचार है कितने समय तो जो आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दूसरे राग माझ राग की वार का लड़ीवार विचार आरंभ है। लड़ी मुताबक अज माझ राग की 22वीं पौड़ी का विचार आरंभ है। 22वीं पौड़ी का पहला श्लोक जो कि आप जी ने मूल पाठ सरवण किया है। सतगुरु जी इस पहले श्लोक के अंदर समुची मानवता मनुखता नूं के उपदेश बख्शिश करते हैं
आप सरवण करो जी। श्लोक महला दूजा। मंत्री होए अठूहिया नागी लगे जाए। अपन हथी अपना दे कूचा आपे लाए। श्लोक महला दूजा। धन गुरु अंगद देव साहिब महाराज इस पावन पवित्र श्लोक नूं उचारण करते हैं। हजूर कहते ने मंतरी होए अठूहिया नागी लगे जाए। कोई इंसान मंतरी मादरी ते है ठूए दे डंग दा, मंत्र ते जानदा ठूए नूं कीलण दा, जिस नूं आपां बिछू भी कह दिंदे आ। बिछू दे डंग नूं बन्नण दा मंत्र ते जानदा है। मंतरी तै है अठूइयां दा, नागी लगा जाए। हुण अठूइयां दा मादरी है, मंतरी है, मंत्र पढ़न वाला है, जानदा है, डंग नूं बन्नण वाला है, पर नागी लगे जाए। नाग नूं जाके हथ पा लवे ते उहदा हाल की होवेगा। हजूर कहंदे ने आपन हथी अपने दे कूचा आपे लाए। ये ते फिर वो गल है, अपने हथी अपने आप नूं चवाती लांबू लाउण वाली गल है। कूचा कहंदे ने जो पराली दा थब्बा जिहा बनाया उसनूं अग ला दिंदे ने मोहरे, जां मिसाल हुंदी है पिछे उहदे डंडा हुंदा ते अगे अग हुंदी है बलदी, उसनूं कूचा भी कहंदे ने, मिसाल भी कहंदे ने, ते उसनूं चवाती भी कहंदे ने, मुआता भी कहंदे ने। इलाके इलाके दी बोली है। हजूर कहंदे मंतरी ते है अठूइयां दा जानदा ते मंत्र अठूए दे डंग नूं बन्नण दा, ते पर जाके नाग नूं हथ पा लिया। ये ते ओ गल हो गई, अपने आप नूं आप ही लंबू ला लिया, आप ही अपने आप नूं अग ला लई, अपना आप ही नष्ट करने वास्ते तैयार हो गया। काम ते जानदा छोटा थोड़ा ते हथ पा लिया बड़े वड्डे नूं। हुण जे मान लो कोई होवे ते पत्थरां दा पारखू ते हीरियां दी जाके गल करे, उहनूं हीरे दा की पता लगना है। हीरे दी गल करे जिहने हीरा कदे देखिया ही नहीं, पहाड़ां दे विचों पत्थर ही ढोए ने, ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ मैं हुण हीरे ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। पत्थर ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟ, ਕਦੇ ਇਸਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, कदे रब दा नाम नहीं लिया, कदे वाहिगुरु दे नाम दा आनंद नहीं माणिया, जो परमेश्वर दा अमृत नाम रूपी है, अमृत नाम रूपी अमृत है, नाम रूपी अमृत है, कदे उसदा आनंद ते माणिया नहीं, ते उसनूं की उसदी खबर की कदर होवेगी। अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो। जिहड़ा अमृत दा व्यापारी है ना, ओही अमृत दी कदर नूं जानदा है, ओही अमृत नूं समझदा है, नाम दी कदर नूं ओही जानदा है। जिहड़ा हुण विचारा पहली जमात वाला है,
ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਠੂਹੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ, ਡੰਗ ਬੰਨਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਧੁਰ ਖਸਮ ਕਾ, ਅਤੀ ਹੂੰ ਧੱਕਾ ਖਾਏ। ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਧੁਰ ਖਸਮ ਕਾ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਧੁਰ ਖਸਮ ਕਾ, ਅਤੀ ਹੂੰ ਧੱਕਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਅੱਤ ਕਰੇ, ਅੱਤ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੀ ਹੂੰ ਧੱਕਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਅੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਖਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਹੀ ਖਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨ ਮੁਖ ਅੜੈ, ਡੁੱਬੇ ਹੱਕ ਨਿਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਅੜੈ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਨਮੁਖ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨਮੁਖ ਅੜੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨਮੁਖ ਖੈਬੜ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡੁੱਬੈ ਹੱਕ ਨਿਆਏ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉ ਜਨ ਚੰਦਰ ਹਾਂਸ ਦੁਖਿਆ, ਧ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੂਕੀ ਜਾਏ। ਜਿਉ ਜਨ ਚੰਦਰ ਹਾਂਸ ਦੁਖਿਆ, ਧ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੂਕੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਭਲਾ ਲੋਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਤਤ ਵੇਤਾ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ।
उन्होंने वेख्या भी ये जिहड़ा यतीम बच्चा है ये राजे दा जवाई बनेगा, राज भागे सांभेगा। राजे दे लड़की सी ते होर उहदे औलाद है नहीं सी। ते ये विचार के संतां दे मन विच राजा भी कोल बैठा मुस्करा जाए पे। ते राजा पुछदे महाराज तुसी मुस्कुराए किहड़ी गल तो है? संत कहंदे वैसे ही। कहंदा नहीं कोई गल होवेगी। संत कहंदे राजन आ जिहड़ा लड़का बैठा इहने तेरा जवाई बनना है। ते नाल हुण वजीर भी सी। वजीर ने जिस वेले ये गल सुनी राजे ने ते बुरा नहीं मनाया भी चलो आखिर ते मैं लड़की दा ब्याह करना है ना। पर जिहड़ा वजीर सी उसदे मन विच सी भी मैं राजे दी लड़की दे नाल अपना लड़का ब्याहांगा ते राज भाग दे मालक असीं बनांगे। राजे दी ते होर औलाद ही नहीं। ते इसने सोचा कि ये ते बड़ी माड़ी गल है। ये हुण वजीर कहंदे जिहड़ा लड़का है उसका नाम गुरबाणी च चंद्रहांस दस्सिया। चंद्रहांस ये चंद्रहांस जिहड़ा लड़का है वजीर जिहड़ा जिस वेले वापस आ गए ते वापस आके कुछ जलादा आदक बुरे लोकां नूं रिश्वत दे के कहण लगा वो महात्मा दे डेरे जिहड़ा लड़का है ना उस नूं लै जाओ बाहर जाके उस नूं खत्म कर दो, मार दो, मैं तुहानूं इतने पैसे देवांगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो हुण जलाद जिहड़े उस नूं लै गए उन्हां दे मन विच तरस आ गया। उन्हें दूर दराजे जाके छड़ दिता। उन्होंने समा लंघदा गया। जिस वेले वो जवान होया लड़की भी जवान हुई ते ओ राजे दी लड़की दे नाल उसदा रिश्ता नाता कुदरत दे नाल ऐसा संजोग बनिया। उसदा रिश्ता नाता जिस वेले राजे दी लड़की दे नाल होण वास्ते तैयार होया ते ये वजीर जिहड़ा राजे दा इसदा नाम है धृष्ट बुद्धि। इस धृष्ट बुद्धि वजीर जिहड़ा ये सोचदा भी ये ते ओही लड़का है चंद्रहांस जिहनूं मैं मरवाउण दे यतन कीते ने पर ये ते जिउंदा है, हुण किवें करिए? उसने कहा चंद्रहांस नूं भई साडे ये एक रीत है मर्यादा है जिहड़ा राजे दी लड़की दे नाल शादी करदा है ना उसनूं सवा महीना मंदिर दे विच देवी दी पूजा करने वास्ते जाना पैंदा है। वो कहंदा कोई गल नहीं जी मैं चलिया जावांगा। इसने धृष्ट बुद्धि ने मंदिर दे विच फिर जिहड़े कि बुरे लोग बिठा दिते रिश्वत पैसे दे के कि जिस वेले कोई इस मंदिर दे विच आवे तुसी कुछ नहीं वेखना, आर पार कुछ नहीं देखना, दवा दव लुके होना ते उसते आके वार करके उसका सिर कट देना। वो कहण लगे चंगा ठीक है पैसे मिलते ने ठीक है। हुण कुदरत मालक दी उसनूं कहा भी बेटा जा तू अज पूजा करने जाना है। वो कहण लगा ठीक है। पूजा की थाली फड़ा दी उसनूं। हुण अगे रस्ते दे विच धृष्ट बुद्धि दा लड़का उसनूं मिल पिया। कहण लगा चंद्रहांस तेनू राजे ने अभी बुलाया, हुणे ही बुलाया। वो कहंदा जो भी कुछ करदा है उसनूं छड्ड के तू मेरे कोल आ। वो कहण लगा मैं ते पूजा करन चलिया। ते धृष्ट बुद्धि दा लड़का कहंदा पूजा तेरे वंडे मैं अज करया ना ते तू राजे को चले जा। वो पूजा करन वास्ते चले गया। जिस वेले गया अंदर वड़िया जिहड़े लुके हुए सन पैसे लैके उन्होंने आउंदियां ही उसदा सिर धड़ तों जुदा कर दिता।
जिस वेले धृष्ट बुद्धि नूं पता लग्या, बड़ा पछताया, बड़ा रोया, बड़ा पिटिया। ते सतगुरु जी उस वेदां दी इस कहानी कह लो, साखी कह लो, इस नूं दर्शाउंदे होए कहंदे ने, ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया, धृष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारे। धृष्ट बुद्धि चंद्र हांस नूं मारना चाहुंदा सी, उसदा नुकसान करना चाहुंदा सी, पर अपना ही घर जल गया, अपने घर नूं ही अग ला लई, अपना घर ही तबाह कर लिया। ते हजूर कहंदे ने, गुरमुख स्यों मनमुख अड़ै, डुब्बे हक न्याय। चंद्र हांस ते गुरमुख सी, रब दी बंदगी वाला सी। धृष्ट बुद्धि ने उस दे नाल वैर कमाउणा चाहया, पर उल्टा अपना नुकसान कर लिया। तो हजूर अगली पंक्ति च की कहंदे ने, दोहां सिरियां आपे खसम, वेखे कर व्योपाए। दोहां सिरियां ओ वाहिगुरु जेड़ा है, मंदे ते चंगे दी व्योपाए परख करन वाला आप ही है। वो इस चीज नूं समझदा कौन चंगा है, कौन माड़ा है, किसने बुरा कीता, किसी ने चंगा काम कीता। वो इस सारे कुछ नूं जाणदा। वो खसम मालक आप है दोहां सिरियां दे उत्ते। तो अगे हजूर कहंदे, नानक ए वै जाणीए, सब किश तिसै रजाए। मंदा भी चंगा भी सब उस दे अधीन है, सब उस दे हुक्म है, हुक्म दे विच है। हजूर कहंदे, नानक ए वै जाणीए, सब कुछ तिसै रजाए। सब कुछ उस दी रजा दे अंदर हो रहा है, सब कुछ उस दे भाणे दे अंदर हो रहा है। भाणे उजड़, भाणे राहा, ये उहदे भाणे दे विच ही चल रहा है। सब कुछ जो कुछ हो रहा है, सब कुछ वरते तिसका भाणा। जो कुछ वरत रहा उसदे हुक्म अंदर वरत रहा है। तो अगले सलोक दे अंदर हजूर की फरमाउंदे ने, महला दूजा, नानक परखै आपको, तो ता पारख जान। हजूर कहंदे, असली पारखू इंसान वो है जिहड़ा अपने आप दी पहला पहचान करदा है। दूसरे दे गुनाह वेखण वाला ते बगला बिरती है। बहुत बगला बिरती सत संगत दे विच लोग आउंदे मैं वेखे ने। तकरीबन 90-95% ऐसे ही लोग आउंदे ने। 90% ਜਿਹੜੇ कि सत संगत विच बैठिया भी दूसरियां ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ, किस तरह गल करदा, ਜਾਂ फिर ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਕੜਾਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖਦਾ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੰਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਗਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਬਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਗਲੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁਣ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਖੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਖੂ ਹੈ। ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਉਹ ਵੈਦ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਰੋਗ ਜਾਣਦਾ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਐਸਾ ਵੈਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਰੋਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਸਾ ਵੈਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਤਰੀਵ ਰੋਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਉਹੀ ਚੰਗਾ, ਰੋਗ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਹੈ। ਵਾਟ ਨ ਕਰੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੈ ਮਹਿਮਾਨ। ਵਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਵਾਟ ਨ ਕਰੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇਗਾ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜੱਫੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲ ਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ 100 ਬਰਸ ਕਾ। ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪਰਾਉਣੇ ਉੱਠ ਚਲ ਸੈ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਦੇਖ ਕੈ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤ। ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪਰਾਉਣੇ ਉੱਠ ਚਲ ਸੈ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ,
ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਗੀਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬਾਂਝ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਟ ਨਾ ਕਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਮੂਲ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਹਾਣ ਲਾਏ ਹਾਣ। ਮੂਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉੱਠੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਲੱਭ ਨ ਚੱਲੀ ਸੱਚ ਰਹਿ ਸੋ ਵਿਸ਼ਟ ਪਰਵਾਨ। ਲੱਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਰਹਿ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਵਿਸ਼ਟ ਪਰਵਾਨ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਸੰਧੈ ਆਗਾਸ ਕੋ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੈ ਬਾਣ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਤੀਰ। ਕੋਈ ਤੀਰ ਸਰ ਸੰਧੈ ਆਗਾਸ ਕੋ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੇਦਣਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਖੁੱਭਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਸੰਧੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੋ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੈ ਬਾਣ। ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਣ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ ਵਾਹੇ ਦੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਬੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੀਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੌੜੀ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਭਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਵਾਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ, ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਲਾ ਮੱਝ ਨਿਵਾਸ ਸਬਦ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਐਸੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੱਝ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਵਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
सच कहण अरदास से विचारियां। सच कहण अरदास, ओ फिर जीव इस रूप इस्त्रियां सच कहण अरदास से विचारिया। विचारवान इस्त्रियां उस परमेश्वर दे सच दे दर उत्ते अरदास बेनती अरजोई करदियां हन। सो हिन खसमै पास हुक्म सिधारिया। ओ फिर भली पूर्ण परमेश्वर जो सारियां दा खसम मालक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸੋਹਣ ਖਸਮੈ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਧਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਖੀ ਕਹਿਣ ਅਰਦਾਸ ਮਨੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀ ਰੂਪ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਅਰਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਨੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਹਿਨ ਖਸਮੈ ਪਾਸ ਹੁਕਮ, ਸਖੀ ਕਹਿਣ ਅਰਦਾਸ ਮਨੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜੀਵ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਬਿਰ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗਵਾਸ ਫਿਟ ਸੋ ਜੀਵਿਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗਵਾਸ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਤਨਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਵਾਸ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਧ੍ਰਿਗਵਾਸ ਫਿਟ ਸੋ ਜੀਵਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਟਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਵਿਆ, ਪੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖਿਮਾ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।